साल हाँ साल दियां मेहनतां दे नाल खिलाड़ी जाके एक गोल्ड मैडल लैके आंदे ने ते साडे इस गुजरांवाला दे सपुत्तर ने जून तो लैके अक्तूबर तक यानी सिर्फ 4 महीनों के दौरान 9 मैडल्स लियाते ने, 8 गोल्ड मैडल और 1 ब्राउन्ज मैडल। हिस्ट्री पहली बारी होया है कि कोई बंदा कामनवेल्थ गेम का भी चैंपीयन हो, वेट लिफ्टिंग के अंदर, तो कामनवेल्थ पावर लिफ्टिंग का भी चैंपीयन हो। दुनिया के मेरे ख्याल पहली बारी होया कि एक बंदा जरा वो एट अ टाइम 3 गेमां का जरा ना वो चैंपीयन होए। तुहानूं याद होएगा वर्ल्ड गेम वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर भी मैडल लेता, हाँ जी, तो फिर कामनवेल्थ गेम के अंदर भी वेट लिफ्टिंग मैडल लेता जी, तो हुण अही कामनवेल्थ पावर लिफ्टिंग के अंदर भी मैडल ले लेता। कामनवेल्थ क्लासिक के अंदर भी टोटल के अंदर गोल्ड लेता है 860 किलोग्राम वजन चुके। वाह। तो अही कामनवेल्थ अक्विक के अंदर भी जरा ना मतलब 4 गोल्ड अपने जरा ने अलहमदुलिल्लाह लेते हैं और अंदर 2 टाइटल ही जरा कामनवेल्थ ही विन किए हैं। अगर मैं बैटिंग सब तो ज़्यादा लाई तो ओरा भी गोल्ड मैनू मिले, अगर मैं बेंच सब तो ज़्यादा लाया तो फिर ओरा भी गोल्ड मिले, फिर अगर डेड लिफ्ट लाई तो ओरा भी फिर मैनू गोल्ड मिले। तो फिर इन्हों कंबाइन वजन में मिला के तो अगर मेरा सब तो ज़्यादा नंबर आता है कि भाई मैं 860 किलो चुकिया तो बाकी सारे ने 800 किलो चुकिया तो ओरा भी जरा फिर एक गोल्ड जरा ना लैदा होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल जरा ना तकरीबन कोई मेरे 40 को मैडल हो गए ने अल्हम्दुलिल्लाह, 7 मैडल 8 मैडल पा के जी। तो उस तो अलावा नैशनल लैवल पर मेरे कोल मेरे ख्याल कोई 25 को मैडल है ने। मैं कामनवेल्थ का इस टाइम यूथ का भी रिकॉर्ड होल्डर हाँ, जूनियर का भी रिकॉर्ड होल्डर हाँ, सीनियर का भी रिकॉर्ड होल्डर हाँ, तो कामनवेल्थ गेमां का भी रिकॉर्ड होल्डर हाँ। मैं 3-4 डिफरेंट गेमां के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर मैडल लेते हैं जी। तो इस वास्ते जरा ना इन्हें मैडल मेरा नहीं ख्याल किसी और ने जीते उन्होंने, क्योंकि यह भी हिस्ट्री तो पहली बारी होया कि 7 गोल्ड तो 1 ब्रॉन्ज जरा ना इन्हें ज़्यादा कट्ठे एक बंदा मैडल लैके। प्यारिओ नूर दस्तगीर भट्ट दे घर दा एक कमरा है जिसकी चौड़ाई 12 फुट और लंबाई 26 फुट। यही इस नौजवान का ट्रेनिंग क्लब है। इन्हें जिन्ने भी मुकाबले अज तक लड़े और जिते, जिन्हें इन्हें रिकॉर्ड कायम किए पाकिस्तान के वास्ते, जिन्हें भी इन्हें गोल्ड मैडल्स और दीगर मैडल्स जिते नेशनल और इंटरनेशनल, सारी ट्रेनिंग प्यारिओ सिर्फ इस एक कमरे दे विच इस कीती और इहदे कोच इहदे वालिद गिरामी सन। मेरे इन्ने फॉलोवर पाकिस्तान के अंदर नहीं है जिन्हें इंडिया के जरे ना फॉलोवर्स ने। वाह वाह। तो खास तौर पर सिख जरे साढ़े भरा ने वो जरे ना खास तौर के उत्ते बड़ा पसंद करते हैं जी, तो बड़ा प्यार भी करते हैं। तो मैं इंडिया 2 बारी गया तो यकीन मनो अही गुवाहाटी जो 2016 के अंदर गए सा जी, उत्ते अही जो होटल तकरीबन अही 15 दिन रहे, 15 दिन बाद अही होटल छड्डिया तो पूरा होटल जरा ना वो रोंदा पिया सी कि तुसी हुण चले तो हुण पता नहीं कदों मुलाकात होंदी भी है कि नहीं होंदी। इमरान खान एज अ स्पोर्ट्समैन बड़ा अच्छा इंसान है जी, एज अ स्पोर्ट्समैन बड़ा ब्रिलियंट मतलब रहा है, वर्ल्ड कप भी जीतया है उन्हें, उनकी परफॉर्मेंस और दस दिए ने। लेकिन एज अ सियासतदान या एज अ प्लेयर वाइज असी जो सोचे से उन्हें बिल्कुल भी वो चीज़ा नहीं की स्पोर्ट्स वास्ते। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर दे विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखन वालिओ, अस्सलामु अलैकुम।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਤੇ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮੂਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਆਰ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਉਚੇਚਾ ਵਲੌਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50-55 ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਔਰ 1 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਹ ਦਸਤਗੀਰ ਬੱਟ ਹੈ। ਆਓ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी बाट साहब। वालेकुम सलाम। बाट साहब, बड़ी पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक होए, ਤੁਸੀਂ माशाअल्लाह एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिता है कि एक कला फर्दे वाहिद, एक सिंगल परसन और जाके एक चैंपीयनशिप दे विच ते 7 गोल्ड मैडल अलहमदुलिल्लाह लैके पाकिस्तान दे वास्ते आए, अपने मुल्क दे वास्ते। सब तो पहले तो खैर मुबारक ते थोड़ा बड़ा शुक्रिया कि तुसीं आए हो जी। पावर लिफ्टिंग दे दरअसल मैं पहली बारी जरा ना इंटरनेशनल लैवल उपर जरा जाकर खेडिया वा जी। ते अल्लाह दा बड़ा करम है ते तुहाडे पाकिस्तानी जिन्ने भी तुहाडी अवाम है जी, उन्होंने दी बड़ी दुआवां ने, उन्होंने बड़ा अल्लाह ताला ने जरा ना बड़ा खास करम किया जी कि असीं पहली बारी दे विच ही जरा ना कामनवैल्थ दा टाइटल पाकिस्तान दे नाल ला लिता। अलहमदुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ते बिल्कुल हिस्ट्री पहली बारी होया जी कि कोई बंदा कामनवैल्थ गेम का भी चैंपीयन होए वेट लिफ्टिंग के अंदर, तो कामनवैल्थ पावर लिफ्टिंग का भी चैंपीयन होए। वाह वाह। दुनिया के मेरे ख्याल पहली बारी होया कि एक बंदा जरा वो एट अ टाइम 3 गेमां का जरा ना वो चैंपीयन होए। तुहानूं याद होएगा वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर भी मैडल लेता, हाँ जी हाँ। तो फिर कामनवैल्थ गेम के अंदर भी वेट लिफ्टिंग मैडल लेता जी। तो हुण ही कामनवैल्थ पावर लिफ्टिंग के अंदर भी मैडल ले लेता जी जी। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी तुसीं रहे। हाँ जी। तो अल्लाह का जरा बड़ा खास करम है कि एक राह जो वेट लिफ्टिंग का बंद होया तो अल्लाह ताला ने एक दूजा राह साढ़े वास्ते खोल दिता। अच्छा बाट साहब, पहले हाली सानू तुसीं जिहड़ा ना जी जिहड़ा रीसेंट तुसीं कंपीटीशन विन करके आए हो, पहले इहदे बारे च चंद गल्लां सानू दसो, फिर उस तो बाद बाकी भी असीं तुहाडे कोल सुनने आ। दरअसल 13 दिन मुकाबले चलते रहे। अच्छा जी। क्योंकि मेरी जी क्लास है वो बहुत भारे वजूद वाली, मतलब भारे जिन्हों का सब तो ज़्यादा वजन होंदा उन्होंने दे नाल सी ते साडा आखिरी दिनां दे च होंदा। अच्छा। एक मुकाबला मेरा 10 तरीक नूं सी ते एक मुकाबला मेरा 13 तरीक नूं सी। ठीक। ते 10 तरीक नूं जेहड़ा मुकाबला है 2 मुकाबले सन जिहदे च कामनवैल्थ क्लासिक सी ते एक कामनवैल्थ क्रिकेट सी ते क्लासिक दे क्रिकेट दा मैं मतलब दस देना सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ कि क्लासिक ਦੇ अंदर तुसीं बगैर किसी
ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕੁਇਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਲਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਕੈਪ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਟ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਡ ਲਿੱਤਾ 860 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਕੁਇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मतलब 4 गोल्ड अपने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਹੀ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਡੈਬਿਊ ਸੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਈਵੈਂਟ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਟਰੋਂਗਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਕਰੀਅਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਓਲੰਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾ ਪਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, तमाम ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਥ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਸਕੀਰ ਬਾੜ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਨੈਚ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਉਠਕ ਬੈਠਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਕੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਡੈਡ ਲਿਫਟ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਰ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 860 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 800 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਮਤਲਬ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੋਲਡ ਤੇ 1 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਏ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਏ ਨਾ ਕਲਾਸਿਕ ਇਵੈਂਟ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਗੇਮਾਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਸਨ? ਇਕਵਿਪਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹ ਹੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨੀ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਤੇ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਲੋਕ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਵੀਆਂ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਬਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਮੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਵਰਲਡ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰਕਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਟਰੋਂਗਮੈਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 7 ਗੋਲਡ 1 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 9 ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਾਸਿਕ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਿਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 1 ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾ ਕੇ 1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਮੈਡਲਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, 8 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਔਰ 1 ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਜ਼ਬਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 9 ਮੈਡਲਸ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਔਰ ਏਜ਼ਾਜ਼ਾਤ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ ਜੀ। ਯੂਥ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 2015 ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਥ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਾਹ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਸਨ ਤੇ 10 ਕਲਾਸਾਂ 9 ਗੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 40 ਕੋ ਮੈਡਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। 7 ਮੈਡਲ 8 ਮੈਡਲ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ 25 ਕੋ ਮੈਡਲ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਯੂਥ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਤਮਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਥ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਥ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 3 ਕੋ 골ਡ ਹੀ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰੇ 3 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 골ਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ 2-3 ਸਿਲਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਰਦਾ ਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲਸ ਔਰ ਇੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਡਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 골ਡ ਤੇ 1 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੈਡਲ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 올림픽 ਗੇਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਨੂਹ ਦਸਤਗੀਰ ਬੱਟ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੇਡੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨੂਹ ਦਸਤਗੀਰ ਬੱਟ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੌੜਾਈ 12 ਫੁੱਟ ਔਰ ਲੰਬਾਈ 26 ਫੁੱਟ। ਇਹ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜੇ ਔਰ ਜਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀਤੀ
और ये कोच ये वालदे गिरामी सन जिहड़े कि खुद अपने वक्त के बहुत वड्डे वेट लिफ्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान के वास्ते 5 इंटरनेशनल मैडल्स जित चुके हैं, गोल्ड मैडल, और एक एशिया का उन्होंने कोल सिल्वर मैडल भी सी। इस तो अड प्यारिओ इन्हों के वालद साहब 17 साल पाकिस्तान के वेट लिफ्टर्स की हैसीयत नाल नैशनल चैंपीयन रहे हैं, तो उन्हों का यह फर्जंदे अर्जमंद है। बड़ साहब ये दसो कि इंडिया साडा हमसाया मुल्क है, साडे तो बहुत ज़्यादा दर्शक ने साडे टीवी चैनल दे इंडिया दे विच और बड़े प्यारे साडे नाल बड़े मुस्तकिल जुड़े हुए हैं, लेकिन साडी और इंडिया की जिहड़ी हुकूमत है उन्हां दे दरम्यान जिहड़ी है ना जी कोई थोड़ी बहुती खिंचाओ और तनाज़ा जिहड़ा रहिंदा है, उहदी वजह दे नाल जदों भी साडे मुकाबले खेलों के इंडिया के नाल हुंदे ने, कोई क्रिकेट मैच होवे या कोई साडा पहलवान गया होवे इंडिया दे विच कुश्तियां करन, या जिवें तुसी गए हो 12 वार तुसी गए हो, सुनिया 12 मुकाबले तुसी इंडियन खिलाड़ियों के नाल वेट लिफ्टरां दे नाल कीते ने और तुहाडे उत्थे मुकाबले बड़े ज़बरदस्त देखे गए ने, पसंद किए गए ने, और अल्लाह पाक दा ऐसा एहसान है कि 12 दी 12 वारी तुसी इंडिया नूं शिकस्त दे के आए हो। इहदी भी कोई गलबात सुनाओ ना, किथे किथे मुकाबला होया और उहदे बारे दे विच इंडिया दे जिहड़े इंडिया दे भी सिख ने और दूजे बड़े बड़े ताकतवर बड़े बड़े जोरावर पहलवान ने, तो तुसी उन्हां नाल जदों मुकाबला जितदे सो इंडिया दे विच जाके, तो वो फिर तुहाडे नाल कोई प्यार करदे सन या खिचे खिचे रहिंदे सन? नहीं, दरअसल मेरा इंडिया के नाल जरा ना आप बड़ा दिली तलक भी है जी, तो मैं बड़ा पसंद भी करना उत्थे दे लोकां नूं, ते मेरे इन्ने फॉलोवर पाकिस्तान के अंदर नहीं है जिन्ने इंडिया के जरे ना फॉलोवर्स ने। वाह वाह। तो खास तौर पर सिख जरे साडे भरा ने वो जरे ना खास तौर के उत्ते बड़ा पसंद करते हैं जी, तो बड़ा प्यार भी करते हैं। तो जरा मेरा जरा मुकाबला होंदा है गुरदीप सिंह जरा ना है, तो उहदे नाल भी जरा मेरी बड़ी अच्छी जी ना यारी दोस्ती है, हजे भी राबते के अंदर अं गलबात करते रहने, एक दूजे की मतलब ट्रेनिंग के बारे भी गल कर रहे हैं कि किस तरह जा रही है, तो फैमिली दे विच भी साडी आपस में गलबात होंदी है जी। तो उस तो इलावा ਜਿਹੜੇ साडी इंडियन दूसरे लोग ने, अही मैं इंडिया 2 वारी गया तो यकीन मनो अही गुवाहाटी जो 2016 के अंदर गए सां जी, उत्थे अही जो होटल तकरीबन अही 15 दिन रहे, 15 दिन बाद अही होटल छड्डिया तो पूरा होटल जरा ना वो रोंदा पिया सी कि तुसी हुण चले तो हुण पता नहीं कदों मुलाकात होंदी भी है कि नहीं होंदी। तो उस तो इलावा जी इंडियन क्राउड है या जो साढ़े मुकाबले हुए हैं जी, तो इंडियन क्राउड ने भी बड़ा प्यार दिता है, तो मेरा ख्याल है कि मैनू वो ट्रीटमेंट जो इंडिया ने दिता शायद पाकिस्तान भी जरा ना उस तरह नहीं मिलिया क्राउड, मतलब तो बड़ा मुहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। पब्लिकली जिहड़ा ना सारा पब्लिक इंडिया दी होवे या पाकिस्तान दी, वो आपस दे विच बड़े ही अच्छे एक दूसरे नूं मिलदे ने, इकट्ठा बैठ के खाना खाने इंटरनेशनल लेवल जिद्दों भी मुलाकात हुई है अभी इकट्ठे बैठ के खाना खाने, इकट्ठे घूमने, ईवन के जेह्ड़े साढ़े कोचिज भी होंदे ने वो भी साढ़े नाल बैठे होंदे ने, उन्हां दे भी कोचिज नाल बैठे होंदे ने। ते हाँ, लेकिन जो मुकाबला होंदा फिर अही अपनी अपनी जगह ते दीवार हर खलो भी जाने, मतलब फिर मुकाबला भरपूर करीदा भी है, लेकिन मुकाबले तो बाद अही भरावां भी बही रहने भी हैं, हसने खेडने भी हैं। लो जी प्यारे हो, तुसां नूं दस्तगीर भट्ट दीयां गल्लां बातां सुनियां। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इहदा ही नां है कि जदों तुहाडा किसी खिलाड़ी दे नाल मुकाबला होवे ते उहदे सामने बंदा दीवार वांगू तन के खलो जाए और मुकम्मल मुकाबला करे अपने मुल्क दी इज्जत दे वास्ते, अपने खानदान दी, अपने शहर दी नामो नमूद दे वास्ते। लेकिन जदों मुकाबले ख़त्म हो जान तो उदों बाद फिर सारे खिलाड़ी जिहड़े ने वो आपस दे विच मिल बैठन। अच्छा बड़ साहब, आखिर दे उत्ते हुण तुसीं साडे व्यूअर्स नूं ये दसो कि तुसीं एडा माशाअल्लाह नाम पैदा कीता पूरी दुनिया दे विच। नूं दस्तगीर भट्ट कल्ला ही है, तुसीं जिहड़े रिकॉर्ड पैदा कीते ने वो अलहमदुलिल्लाह वर्ल्ड च नहीं किसी प्लेयर ने कीते। हुकूमत पाकिस्तान जिहड़ी है वो भी तुहाडी कोई सरपरस्ती नहीं करदी, कोई माली तौर पर कोई फाइनैंशियली भी तुहाडी मदद नहीं की जाती गौरमेंट वालों, तो ये सारे एक्सपेंसिस जिहड़े ने जिन्ने अखराजात होंदे ने तुहाडे ते वेखो ना जी, ये वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग ये जिहड़ा काम है कोई आसान तो नहीं और ये कोई थोड़े खर्चे तो नहीं। मेरा तो ख्याल है तुहाडी खुराक ही माशाअल्लाह को 10-20 हज़ार रुपये रोज़ का तो तुसीं
ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਚਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗੇਮ ਹੈ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਹਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ IPF ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਸਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਘੱਲਣ ਪੈਣ। ਐਟਲੀਸਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਈ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਤਮਾਮ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਅਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਲਟੀ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਕੱਢੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਬੋਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹੈ 25-30 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਔਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਤਮਾਮ ਇਲਾਜ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਹੈ, ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਪੋਂਸਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਇਰਨ ਗੇਅਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਮਾਨ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਦੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,
कि तू इंटरनेशनल किस तरह खेलना जाके, किस तरह तेन कोई स्पॉन्सर का मसला, तमाम मामला जो मैं आप हैंडल कराँगा। तो उन्होंने भी जो बड़ी शफकत की। तो मेरा लेकिन मकसद सिर्फ यह है कि अगर स्पोर्ट्स बोर्ड के नाल साडी एसोसीएट हो जाती है, फिर सानू मसले दरकार नहीं आते जेरे मैनू तो लभदे पे ने, लेकिन बाकी बच्चों नहीं लभदे पे। बाकी जेरे लड़कियां या लड़के जेरे करते पे ने पॉपुलर, क्योंकि मेरे को पूछते हैं अक्सर लड़कियां भी लड़के भी कि हम अगर इंटरनेशनल जाने चाहें तो किस तरह जा सकते हैं। लेकिन वो फिर जो उन्होंने यह दसी था कि भाई अपने स्पॉन्सर अपना आप लैके आना, फिर तुम जा सकते हो। तो वो फिर जेरे ना बेचारे वो फिके पै जाते हैं। अच्छा जी, बार साहब ये दसो कि तुसी की समझते हो कि इमरान खान साहब की जी हुकूमत सी, वो आप भी एक स्पोर्ट्समैन सन, उन्हों की हुकूमत बेहतर सी खेलों को सरपरस्ती करने के हवाले नाल, या मौजूदा हुकूमत जी है ये ज़्यादा पाकिस्तान दे स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं? दरअसल मैं ये बारे गल नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन मैं तुहानू दसांगा कि इमरान खान एज अ स्पोर्ट्समैन बड़ा अच्छा इंसान है जी। एज अ स्पोर्ट्समैन बड़ा ब्रिलियंट मतलब रहा है, वर्ल्ड कप भी जितया है उन्हें, उसकी परफॉर्मेंस और दस दिए ने। लेकिन एज अ सियासतदान या एज अ प्लेयर वाइज असी जो सोचे से उन्हें बिल्कुल भी वो चीज़ा नहीं की स्पोर्ट्स वास्ते। तो इस वक्त इस वास्ते एज अ स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे से, लेकिन एज अ सियासतदान मैं इन्हों बेहतर समझना जेरे शहबाज शरीफ साहब ने। हाँ जी, क्योंकि अजे भी तुहानू पता यूथ फैसटिवल भी कराए ने, प्लेयरों या खिलाड़ियों कोई ना कोई गेम्स के अंदर पा के उन्होंने लाया रखे कि बच्चे जिन्हें खेडते रहन। हजे भी उन्होंने कोई खेलता पंजाब करवाते पे ने, और अंदर भी जरा ना उन्होंने सपोर्ट करते पे ने। बाकी तुहाडे सामने ही है कि जिस तरह अर्शद नदीम आया है और इस्तकबाल भी किया, तो उस तरह इनामात भी जिस तरह उन्होंने दवाए ने, सारे इन्होंने ही करवाए ने। तो खेलों के हिसाब से मैं पीपल पार्टी को बड़ा अच्छा समझना, क्योंकि पीपल पार्टी का जो दौर से उन्होंने जरा खेलों जरा बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा बाड़ साहब ये दसो कि हुण रीसेंट जिहड़ा तुसी शुमाली अफ्रीका दे विचों 7 गोल्ड मैडल माशाअल्लाह और 1 ब्रॉन्ज मैडल लैके आए हो, और एडी वड्डी तुसी फतह वतन अजीज़ वास्ते लैके पाकिस्तान दे विच आए हो, तो तुहाडी कोई सरकारी इदारियां वालों, कोई हुकूमत वालों, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत या कोई प्राइवेटली इदारियां ने कोई तुहानू वैलकम किया या बुलाया, या तुहाडी ऑनर दे विच कोई तकरीबात कीतियां होण, या तुहानू कोई सरकारी सतह ते कोई अवार्ड रिवॉर्ड दिता गया होवे? सब तो पहले तो जरा शहबाज शरीफ साहब ने जरा मुबारकबाद दी है सोशल मीडिया के उपर जी। उन्होंने तस्वीर वगैरह भी मेरी लाइया ने, तो उन्होंने मुबारकबाद भी दी है जी। तो उस तो इलावा जो साढ़े जो ब्रांड ने उन्होंने तरफों बड़ी एप्रीसीएशन मिली है। उन्होंने ईवन के मैनू आते सारी सब तो पहले उन्होंने बुलाया जी। उन्होंने बुला के उत्थे मैनू एक तोहफा भी दिता है, तो नाल जरा मैनू कैश प्राइज़ भी दिता है। ईवन कि जो मैं साउथ अफ्रीका था उस टाइम भी उन्होंने मैनू कैश प्राइज़ दिता कि भाई तू हुण शॉपिंग करनी साड़ी तरफों तेरा इनाम है। तो फिर उस तो इलावा इस टाइम जो हुकूमती तरफों मैनू सिर्फ जरा जे किसी ने ऐसा ना कोई ऐलानात किए गए ना ही कितने बुलाया गया है। लेकिन जिस तरह तुहानू दसी थी कि चैंबर के अंदर मिनिस्टर साहब ने मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा थी विद इन 1 वीक आपको जो है ना हम अपने ऑफिस बुलाएंगे, मरियम नवाज़ा सीएम साहब से भी मुलाकात आपकी करवाएंगे, और इस इशू के ऊपर भी हम देखेंगे, और राना मकसूद साहब को भी बुलाएंगे ताकि आपके जो है ना आपके लिए आगे कुछ जो है ना किया जाए। तो साढ़े डिप्टी कमिश्नर साहब ने उन्होंने जरा नवीद अहमद साहब, हाँ जी, उन्होंने मैनू बुलाया सी, तो उन्होंने बड़ा एप्रीशिएट किया। उन्होंने भी फाइल तैयार करा के अगे घली है अदारियां नूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी घली है, सीएम ऑफिस भी घली है, ताकि जरा ना साढ़े इस प्लेयर को बुलाया जाए तो एप्रीशिएट किया जाए नया मैडल लिते हैं। लो जी प्यारे हो, अज असी तुहाडी मुलाकात फखरे पाकिस्तान नू दस्तगीर भट्ट होरां दे नाल करवाई। साहिबो साडी माँ बोली पंजाबी दा एक बड़ा ही खूबसूरत अखान है, एक दर बंद ते 100 दर खुला। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फैडरेशन ने साडे इस बब्बर शेर नौजवान दे नाल मुतरैया मावां वर्गा सलूक किया, ते इन्हें हिम्मत हौसला नहीं हारिया, इन्हें ट्रैक चेंज कर लिया, वेट लिफ्टिंग छड्ड के ते प्यारिओ पावर लिफ्टिंग दे विच ये नौजवान आ गया। और अल्लाह पाक सच्चे साहब ने इस पासे फिर ये वास्ते कामयाबी दे इन्ने को दरवाजे खोल दिते कि हुण अलहमदुलिल्लाह ये जिन्ने ना किसी ने रिकॉर्ड बनाए ने पाकिस्तान दे वास्ते, ते ना किसी फर्द वाहिद यानी सिंगल खिलाड़ी ने
इन्ने मैडल्स अपने वतन अजीज़ के वास्ते जिते ने जिन्ने इन्हें जिते हुए। प्यारे वेखण वालिओ, सानू यकीन है कि तुहानू साडे अज दे पॉडकास्ट का बड़ा ही स्वाद आया होवेगा और अपने पाकिस्तान दे इस सपुत्र नू मिल के भी तुहाडे हौसले, तुहाडा मान तरान बड़ा ही वधिया होवेगा। इहदे नाल ही हुण साडे अज दे विलॉग दा समा बीत गया है। लवांगे तुहाडे तो इजाज़त। लैओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे। उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। रब राखा ते अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाओ